नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी चतुरी रत्नावती। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गरीब लोकटिए तार रत्नावती बोली गोटे झील थिला। सते कि गोटे चाउल रे गढ़ा तार रूप तेजरे अंधार घर भी आलुओ हो जाउथिला। राइजर केते लोक ताकू बाहा हवा पई चाहि बसी थांती। रूपकू पुणी गुण बळे बारियाडे 25 हाथ गहिरर गातटीए खोली थाए आउ पण करि थाए। जीए एई खालकू धन दरबरे भरी दब मु ताकू बाहा हेबी। ए कथा सुनी समस्ते पछेइले। बाहा हेबे बोली कण मागी खाइबे? धन दरब सबु नेई ता दुआरे ओजाड़ी देई खाली सुंदरी स्त्रीटीए नेई कौन करिवे? सेई गाँ रे गोटे साधव पुओ थाए। सी माँ बाप छेउंड। हाँ से थिला भारी फुला फांकिया। कौ कथा को तार खातिर नहीं। रत्नावतीर रूप देखी सी एक बार बातुल हो गला। घरे जहा टंका पैसा मणिमुक्ता थिला सबू नहीं रत्नावतीर से बारियाडे खोली खाल रे भरिला। तेबे भी से खाल पुरिलानी। जमी बाड़ी घर द्वार सबू बिकी शेषरे से खाल भरीदेला। रत्नावती को बाहा हेई महासुखरे घर द्वार कला। सी तो साधव घरर पुओ घीओ खाई दूधरे हाथ दउथिला। रत्न पलंकरे आंठुए बहल सेज उपरे निद जाउथिला। केवल रत्नावती पाई से सबु त्याग कला। पतर कुड़ियारे रहिला। भोई सेजरे शोइला। तारी मुह को चाही सबु दुख भूलीगला। रत्नावती बड़ चतुरी। से सिना मन बिड़ुथिला ता बरर एते एते दुख से सही पार्लानी। बजाररू बढ़िया कना आनी सुंदर पोशाक हले तैयारी कला। स्वामी हाथरे ताकू बिकिबाकू देई कहिला याकू 500 टंका दर कहिब ताहेले जाई बिकिब। साधव पुओ से पोशाक को नहीं राइज जाक बुलिला। जे एडे सुंदर पोशाक देखे सी पचारे ये केते टंका? साधव पुओ किछि न कही चली जाए। एमिति जाई जाई से राजदरबार रे हाजर हैला। राजा एडे सुंदर पोशाक देखी आगे आपना देह को कंटी बसिले। आउ साधव पुओ को पचारिले सत कह ए पोशाक तू कोठु आनिछु? साधव पुओ कहिला मो स्त्री रत्नावती ए पोशाक तैयारी करी मते बिकिबाकू देइछि जहार दर 500 टंका। रत्नावतीर सुंदरपण कथा राजांक कानकू भी आसीथिला। एबे ए पोशाक देखी तांको मन संभाली हेलानी। सांगे सांगे साधव पुओ को बंदीशाला रे बंदी करी रखिले। मालुणी की डकई आनी कहिले जा रत्नावती को आज आनी मते देले तते मु ए राइजरे रखिबी नहले तो गालरे चून कला देई तते राइजरू बाहर कर देबी। मालुणी सांगे सांगे ए कथा सुनी सुआरी सगड़ नहीं रत्नावती पाखरे हाजर हैला। छल करी आखिरु लुह गड़ई कहिला झीलो तो गेरस्थ आज दरबार को लुगा बिकी जाइथिले। रजा घर पाट हाथी आज की 8 दिन हैला बाइया हेई बुलुछि। ताकू थोड़ पाहुलरे टेकी नहीं पादरे दली चकटी देइछि। आहा रकत नई भासी जाउछि। तते देखिबाकू बिकल हेई खोजुछि। रजा तते घेनी जिबा पई सुआरी सगड़ देई मते पठेइचंती। स्वामींकर एमिति अवस्था कथा सुनी रत्नावतीर बुद्धि हजिगला। कांदी कांदी जाई से मालुणी सांगरे सुआरी रे बसिला। मालुणी उआस दुआरे सुआरी भिड़िला। राजा ता बाट चाही बसिथिले। जेमिति रत्ना को पाइले गोटे निरला घर को नहीं ताकू चाबी पकईदेले। एथर रत्नावती सबू बुझी पारला। ताकू भारी भय लागिला। निरीबुद्धि आनी पणरे तो घरू गोड़ काढ़ी एणिकिया उपाय कौन? राजा एणे साधव पुओ को जीवनरू न मारी 500 टंका दे विदा करदेले। साधव पुओ आसी देखिला जे ता घरे रत्ना नाही। हा रत्नावती तू मते एका छाड़ी दे कुआडे गलु? एमिति कही से कोरी कोचाड़ी ही कांदिला। एणे तेणे बहुत खोजिला। शेषकू ताकू न पाई बाइया ही की बुलिला। एणे राजा रत्नावती को बाहा हबाकू बसिले। रत्नावती देखिला आउ किछि उपाय नाही। न मंगिले कण रजा छाड़िबो? हेले से फिकरटीए पांची कहिला जदि श्री छामु ए दासी को पाद तले ठाब देबे एड़े बड़ भाग्य मोर काहीं। कुड़िया घर छाड़ी एड़े बड़ नअरे रहिबी। राइजर राजांकू पतिपणरे पाइबी। आउ से मागिखिया ठारे मोर कौन अछि? हेले मोर गोटे व्रत अछि। 4 मास पर्यंत गोटिए घरे मु एकुटिया रहिबी। कौनसी पुरुषर छाई मो देहरे पड़िबनी। नीति सकाळे दुखी रंकी को किछि दान खैरात करिबी। ब्राह्मण भोजन करेइबी। अखंड दीप जाली शिव पूजिबी। मते किछि धन दियंतु आउ अलगा करी घर खंडे तोळेई दियंतु। आजिठू जो दिन 4 मास पुरीब सेई दिन मु आपणक राणी हेबी।
राजा रत्नावतीर कौल कथारे भूलीगले। सी कौन आउ जानिचंती जे सारू भितर मारू अछि बोली। गाँ मुंडरे गोटे नअर तोलैदेले। दासी पोइली धन रत्न सबू खंजीदेले। रत्नावती को नहीं सेठी रखेइले। जगुआल जगेइले। एणे रत्नावती सूत्र खंजिला। गोटे पोइलू को हाथ करी साधव पुओ को खबर देला जे काली राति अधकू तमे आसीब। आमे दी जण जाक राइज छाड़ी कुआडे पळेइबा। जगुआली एकथा जानी पारला। ठिकणा बेलकू से सेठी आसी लुचिकी ठिया हैथिला। दुईटी घोड़ा सज ହେଇଛି। पद्मावती गोटे करे बसिला। साधव पुओ को आर घोड़ारे बसिबाकू इशारा देई से घोड़ारे छाट मारिला। साधव पुओ घोड़ारे बसिबाकू जाउची। सेतिकी बेले से जगुआली ताकू घोड़ारू धक्काई मारी तळे पकेइदेला। आउ निजे से घोड़ारे बसी रत्नावती पछरे घोड़ा छुटेइला। एणे रत्नावती किछि जानी पारलानी। सिंदूरा फाटिला बेलकू सेमाने से राज्य छाड़ी आउ गोटे राज्य रे पहुंचिलेनी। एथर से निश्वास मारी पछकू चाहिला बेलकू तार हलक सुखीगला। साधव पुओ नाही। जगुआली ता पिछा धरिची। आच्छा कथा ये। एबे महरगरू आसी मु कांतारारे पड़िली। कहिला हौ जहा हबार तो हेलानी। ए विदेश जगारे माइपी लोक मु कौन करिबी। तमर मोर कौठी हेले घर करी रहिबा। एमिति कथाबार्ता हेई दी जण जाक घोड़ारे चली थांती। निछाटिया पड़िया घर दुआर कुआडे भी दिसुनी। रत्नावती कहिला भोकरे शोषरे मो हंसा उड़िलानी। गाँ गंडार चिन्ह बर्ण तो किछि दिसुनी। तमे ए डेंगा गछटाकू चढ़ी देख तो कौठी जदि गाँ गंडा दिसुथिबो। लोकटे घोड़ारू ओल्हेई बहु कष्टरे से गछकू चढ़िला। रत्ना देखिला बेलकू सेईटा छोटाटे। तापर से चटकिना खोलरू खंडा काढ़ी ता घोड़ा को चोटे देला। आपे आपणा घोड़ारे बसी चंपट देला। लोकटा गछ उपरे बसी ताकू बालू बालू करी देखुथाए। आउ एक राइजरे रजा पुओ मंत्री पुओ दुई संगात। दींक भितरे पानी गले नहीं। दी जण जाक सांग हेई पारिधि करी जाती। एई समय रे देखिले जे दिव्य सुंदरी स्त्रीटीए घोड़ा झपटेई आसुची। तापर दी जण जाक तारी पछे पछे घोड़ा झपटेई देले। मंत्री पुओ आगे जाई घोड़ा को आबुली पकेइला। तार उपरे दी जण जाक भोळ। रजा पुओ कहिला संगात ए कन्या एका मो लाखी। मंत्री पुओ कहिला केमिति मु जाई आगे धरिची तेणु ए कन्या मोर। तहु दी जण जाक धरापरा हेले। यांकर कलिकजिया देखी रत्नावती कहिला सुण मु जंबू देशर राजकन्या। मो समान बर राइजरे न मिलिबारु मु इच्छा बर बरिबाकू बाहरिची। आउ दैव जोगरु तम सांगरे भेट होईगलानी। तमे तो रूपरे एकु आरक बळी। मु एबे काहाकू बरिबी। हेले बुद्धि बଳରେ जिए सरस हब मु तारी बेकरे वर्णमाला देबी। मोरे रत्न मुदिटीकू मु कूओ भितरकू पकेई दउची। जिए सेईटीकू आग मते आनीदेब मु ताकू ही बाहा हेबी। एतिकी कही से आंगुठीरू मुदिटी काढ़ी कूओ भितरकू पकेई देला। राजा पुओ मंत्री पुओ आपणा पाग पटुका ओल्हेई कूओ भितरकू डेइले। एणे चतुरी रत्नावती कौन कला ना दी जनक घोड़ा को हाणी पकेइला। मंत्री पुओ पोशाकरे निया लगेदेला। राजा पुओ पोशाक को निजे पिंधि आपणा घोड़ारे बसी छु मारिला। मंत्री पुओ आउ राजा पुओ दी जण जाक ओदा सरसर हेई ऊपर को उठिला बेलकू रत्नावती आउ सेठी नाही। आउ तांकर पोशाक भी नाही। घोड़ा दीटा हणा हेई पड़िचंती। लाजरे केई काहारी मुह को चाहि पारु नथांती। कान मुंड आउंसिकी दी जण जाक रहिले। रत्ना जाई जाई गोटे राइजरे पहुंचिला। भोकरे तार करड़ी जळुची। शोषरे तालुका सुखी जाउची। गाँ मुंड पोखरीरू दी चला पानी पी बरगछ छाईरे घोड़ा को बांधिला। आउ आपे बसी थका मेंटेइला। मने मने भाबिला बुद्धि बलरू केते केते विपदरू तरिली। एबे भगवान मो करमरे कौन लिखिछंती किए कहिबो। रत्नावती जाई जो राइजरे पहुंचिला से राइजर राजा मरी जाई थांती। तांकर पिला झिला किछि नथिले। एबे गादीरे किए बसिबो। हाथी सुना कलश धरी राइज राइज बुलुथाए। जहा मुंडरे ढालिबो राइज सारा लोक ताको राजा बोली मानिबे। एमिति सारा राति पाहिलानी। हाथी पछरे गोड़ेई गोड़ेई लोके अतिष्ठ हेलेनी। एतिकी बेले हाथी आसी रत्नावती मुंडरे सुना कलश ढालीदेला। लोके जय जयकार ध्वनि रे रत्नावती को राजा करी राजबाटी को नहीं गले। भितिरी कथा केही जानंतिनी। रत्नावती राजा हेई प्रजा पालुथाए। एणे पूर्वरु जो राजा रत्ना को चोरेई नहीं थिले से सबु बेले रत्ना को झुरी झुरी पागल हेई गले।
ପ୍ରଜାମାନେ ତାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ନୂଆ ରାଜା କଲେ। ସେ ରତ୍ନାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ଏଣେ ସାଧବ ପୁଅ ତ ରତ୍ନାବତୀକୁ ନ ପାଇ ବୁଲୁଛି। ସେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ହେଲା। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଛୋଟାକୁ ଭେଟିଲେ। ତାଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଛୋଟା କହିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଖୋଜିବି। ଏମିତି 3 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଭେଟିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ବି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ରତ୍ନାବତୀକୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣି ସେ 2 ଜଣ କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ 2 ଜଣ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଏମିତି 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ରତ୍ନାବତୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଇଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରତ୍ନା ଜଗୁଆଳି ଜଗେଇଥାଏ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼ୁ ବିଦେଶୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧରି ଆଣି ନଅରରେ ହାଜର କରେଇବ। ସିପାହୀମାନେ ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ରତ୍ନା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆପଣାର ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଗଢ଼େଇ ନଅର ଦୁଆରେ ରଖେଇଥାଏ। 4 ହାତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇଠିକି ପଠେଇଦେଲା। ଏଣେ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଥାଇ ସେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି। ଇଏ 5 ଜଣ ଯାକ ରତ୍ନାବତୀର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? ରତ୍ନାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିବା ରାଜା କହିଲେ, କେଡ଼େ ଚତୁରୀ ଲୋ ତୁ, ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ପକେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ମାନ ମହତ ସବୁ ଗଲା। ଶେଷକୁ ମୋ ରାଇଜ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ତତେ ଖୋଜୁଛି। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ପାଆନ୍ତି ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ରକ୍ତରେ ଚିତା ଘେନନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ରାଗ ସୁଝା ପଡ଼ନ୍ତା। ଛୋଟା କହିଲା, ମୋତେ ତୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଇ ଛୁ ମାରିଲୁ। ତତେ ପାଖରେ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠାରେ ତ ଖୋପୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କହିଲେ, ଆମ 2 ସଙ୍ଗାତଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲଗେଇ ଦେଇ ଆମକୁ କାବୁ କରି ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ କି ଆମ ପୋଷାକ ନାହିଁ, କୋଉ ମୁହଁରେ ଆମେ କେମିତି ରାଇଜକୁ ଫେରିବୁ? ତତେ ଆଗରେ ପାଆନ୍ତୁ କି ଏଇଠି ତୋର ନାକ କାନ କାଟି ଗାଲରେ ଚୂନ କଳା ଦେଇ ରାଇଜ ସାରା ବୁଲନ୍ତୁ। ହେଲେ ସାଧବ ପୁଅର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସିଏ କହୁଥାଏ, ଆହା ମୋ ରତ୍ନାବତୀ, ତୋ ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ? ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋର ମୋର ଆଉ କେବେ ଭେଟ ହବନି। ତୋ ବିନା ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ? ଏଣୁ ମୁଁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଦେବି। ଏମିତି କହି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇ ସେଇଠି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଆଖିରେ ଦେଖିସାରି ରତ୍ନାବତୀ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କେଉଁ ଦେଶରୁ ଏ ଚୋର କି ତସ୍କରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଇଜରେ ବିତ୍ପାତ ଘଟେଇବେ। ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଆଣ। 5 ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରତ୍ନାବତୀ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ୟାକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ତା ରକ୍ତ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଚିତା ଘେନିବି। ଆଉ ଛୋଟାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା, ୟାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଇଠି ମୋରି ଆଗରେ ଗୋଇଠା ମାରି ଛତୁ କରିଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଖେ ଲେଖାଏଁ ଖିଅର କରି ନାକ କାନ କାଟି ଗାଲରେ ଚୂନ କଳା ବୋଳି ଦେଶ ପାର କରିଦିଅ। ଯିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସିଏ ତା ଫଳ ହାତେ ହାତେ ପାଇଗଲେ। ସାଧବ ପୁଅକୁ ଉଆସ ଭିତରକୁ ଅଣେଇଲେ। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧେଇ ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଫୁଲମାଳରେ ବେଶଭୂଷା କରେଇଲେ। ନଅରର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ନେଇଗଲେ। ସିଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କ'ଣ, ତାର ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଥରୁଥାଏ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏଇଥର ମୋର ଆୟୁଷ ପୂରିଲା। ଏଥର ବୋଧେ ମୋତେ ଏଇଠି ବଳି ଦେବେ। ମରଣ କାଳରେ ସିନା କିଏ କୋଉ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ସାଧବ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ରତ୍ନା ନାମକୁ ଗୁଣି ହେଉଥାଏ। ଆହା, ତୋ ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ମୋତେ ତୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ? ଏତିକିବେଳେ ରତ୍ନାବତୀ ଆସି ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଦିବ୍ୟ ବେଶଭୂଷଣ ହେଇଛି। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ତା ଦେହ ଝଟକୁଛି। ସାଧବ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲା, ଆହା, ମୋ ପାଇଁ ତମେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ସହିଲ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲି। ଏତିକି କହି ରତ୍ନାବତୀ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ କାଢ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ସାଧବ ପୁଅ ସେ ରାଇଜର ରାଜା ଆଉ ରତ୍ନାବତୀ ରାଣୀ ହେଇ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକକଥା, ଘରେ ଜହ୍ନ ବାହାରେ ଜହ୍ନ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ଝିଅଟିର ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ
ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ହେଲେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ପର ଘରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଘରେ ଆଣି ଘର ଜଇଁଆ ରଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପିଲାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କଲା। ତାକୁ ଆଣି ତା ଝିଅ ସହିତ ବାହା ଦେଇ ଘରେ ରଖିଲା। ହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ଥିଲା ଭାରି ବୋକା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ନିପଟ ମୂର୍ଖ। ତା ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ବୁଢ଼ୀ ଜୋଇଁ ପିଲାକୁ କହିଲା, ବାବୁ ଗୋ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କାଠ ବୋଲି ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ। ଟାଙ୍ଗିଆଟା ନେଇ ଶୁଖିଲା କାଠ କାଟି ଆଣ। କାଠ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଘରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଙ୍ଗିଆଟେ ଧରିଗଲା। ଗାଁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଶୁଖିଲା ଡାଳଟିଏ ଅଛି। ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଡାଳର ଅଗ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମୂଳ ପଟକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। କାଠ କାଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଅନାଇଲା। ଦେଖିଲା ଲୋକଟେ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛି ସେଇ ଡାଳର ମୂଳକୁ କାଟୁଛି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ତୁ ବୋକାଟା କିରେ? ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଛୁ ତା ମୂଳକୁ କାଟୁଛୁ। ଡାଳଟା ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ବି ଖସି ପଡ଼ିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକଟାର କଥାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ପରିହାସ କରି କହିଲା, ତୁ ତ ସବଜାନ୍ତା, ମୋତେ ପାଠ ଶିଖଉଛୁ। ମୁଁ ଯାହା କଲି ମୋର ମର୍ଜି, ସେଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଯା ଯା, ତୋ ବାଟରେ ଯା। ଏକଥା ଶୁଣି ବାଟ ଚଲା ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ହସିଲା। ହଉ ହଉ, ଏଇନେ ପାଇବୁ ତା ଫଳ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ କାଟିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶୁଖିଲା ଡାଳ ବେଶୀ ଡେରି ହେଲା ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଡାଳଟି ରଡ଼ମଡ଼ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଡାଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପଡ଼ିଲା ତଳେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ତଳେ ଧୂଳି ବାଲି ଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ଜଖମ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେହରୁ ଧୂଳି ଝାଡ଼ି ସେ ଯାଇ ଗଛ ତଳେ ବସି ଭାବିଲା। ଲୋକଟା ଏଇ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାହା କହିଥିଲା ସେ କଥା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ ଭଗବାନ, ନହେଲେ ମୁଁ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବି ସେଇ ଲୋକ ଯାଇଥିବା ବାଟେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଲୋକଟାର ପାଦ ଦୁଇଟି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ତମେ ଯାହା କହିଲ ସବୁ ସତ ହେଇଗଲା। ତମେ ସାକ୍ଷାତରେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥର ଏଇ ପାଗଳାମି ଦେଖି ଲୋକଟା ଭାବିଲା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ବୋକା, ନହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? କହିଲା, ହଉ ହଉ, କହ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କେବେ ମରିବି କୁହ? ଲୋକଟି ଆ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ନ କହିଲେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି କହିଲା, ଯେଉଁଦିନ ତୁ ସରଗରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ମରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଲୋକଟା ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡାଳ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା। ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥାଏ ତା ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇ କିଛି ଅଂଶ କଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବାଟେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଆ ଆସି ଘରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ମନଟା ତ ଜହ୍ନ ଉପରେ ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ ବି ଜହ୍ନ ବେଶ ତୋଫା ଦିଶୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଉଠିକରି ବସିଲା। ତାପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ବାହାରିଲା। ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ପଡ଼ି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲା ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ହସୁଛି। ତା ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଲୋକଟା କହିଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ମରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଟା କହିଥିଲା। ଏକଥା ଆଉ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ପଡ଼ିଲେ। ମରିବା କଥା କହିଛି, ଏଥର ମରିବି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଦେଖିଲି। ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ହେଲା। ଏଥର ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ମଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଲୋକେ କାନ୍ଦିବେ। ତାପରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପୁଣି କାଠର ଚିନ୍ତା। ଘରେ ତ ଏତେ କାଠ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆସି ଠୁଳ ହେବେ। ମୋ ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକି? ଘରେ ମଲେ ସିନା ହଇରାଣ ହେବେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ମଲେ ତ ଆଉ କେହି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଫିରିକିନା ପଳେଇଲା ମଶାଣି ପଦାକୁ। ସେଇଠି ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧରାତି ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଣି ପଦାଟା ନିରାପଦ ଜାଗା। ମଶାଣିକୁ ସଭିଙ୍କ ଡର। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜାଗାଟା ରାଇଜ ଯାକର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଘର। ସେଥିପାଇଁ କେହି ରାତି ହେଲେ ମଶାଣିର ପାଖ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜାଗା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟା କଲାବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିଗଲା। ଜଣେ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ସିନ୍ଧି ଗାତ କିଏ ଖୋଳିଥିଲା? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଲି। ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଭାଗ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁନି ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଶେଷକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା। କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛ। ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସବୁ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଚୋରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦିଆସିଲି ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ଏ ମଶାଣି ପଦାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ନିପଟ ବୋକା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏକଥା ଭାବି ବଳକା ଟଙ୍କାତକ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଚୋରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାତିରେ ସଭିଏ ମିଶି ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲେ। ସିନ୍ଧିଗାତ ଖୋଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପସେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇବୁ ଏଇ ଗାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମେ ବାହାର ପଟେ ଥାଇ ସେ ସବୁ ରଖିବୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ଆଣିବା ଆଉ ଏଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ଭାଗବଣ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଧିଗାତ ବାଟେ ଭିତରକୁ ପଶି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପିରେ ଗୋଡ଼ ତାର ହଡ଼ବଡ଼େଇ ହେଲା। ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଫଟା ଝାମ୍ପି ଗୋଟିଏ ପାଇଲି, ବଢ଼େଇ ଦେବି କି? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ବୋହି ଆଣ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଘର କୋଣକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯାଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧିଗାତ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ତାକୁ ଆଣିବି କି? ଚୋରମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହୋଇବେ ଭକୁଆ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସିନ୍ଦୁକ, ବାକ୍ସ, ଗରିଆ, କଂସା ବାସନ ଯାହା ପାଉଛୁ ବୋହି ଆଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୌକି ଉପରେ ଟିକିଏ ବସିଲା। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭୁସ୍ କିନି ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ମରିଗଲି ହୋ ବୋପା କହି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିଲା। ଏତେବେଳେ ତା ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିନାହିଁ।
ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ବାଜୁଛି ଟିକିଏ ପରଖିବାକୁ ତା ମନ ଟକଟକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚୌକିରେ ବସି ମୃଦଙ୍ଗକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ବଜାଇଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଚୌକିରେ ବସି କେହି ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ହାତରେ ଯେ ଯାହା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ବାଡ଼ାଇ ପକାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ଯାହା ପିଟିଲ ପିଟିଲ, ଆଉ ପିଟ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ଘରର କିଛି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଛି। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧିଘାତ କରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଢୁକାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ପାଇବୁ ସିନ୍ଧିଘାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ମୃଦଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେମାନେ ସବୁ ଉଠିବାରୁ ତୁମର ଟଙ୍କା, ସୁନା, ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା? ମୋତେ ପିଟୁଛ କାହିଁକି? ଓଲଟା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋକା ହେଲେ ବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋର ନୁହେଁ। ତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୋରମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।